સમાચારની શરૂઆત કરીએ સુરતના પાંડેસરાની મેરી માતા સ્કૂલ સામે વિરોધ બાળકનું જન્મનો દાખલો હિન્દીમાં હોવાની એડમિશનની ના પાડી અને શાળાએ અંગ્રેજીમાં જન્મના દાખલાની માંગ કરી છે। અંગ્રેજીમાં જન્મનો દાખલો ન હોવાથી આચાર્યએ ફોર્મ ન આપ્યું અને એબીવીપીનો સ્કૂલ સામે હાલ તો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। સંવાદદાતા શૈલેષ ત્રિવેદી વધુ વિગત સાથે લાઈવ જોડાયા છે। શૈલેષ, એ મામલો સમગ્ર સામે આવ્યો છે। સુરતના પાંડેસરાની મેરી માતા સ્કૂલ સામે વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે। એબીવીપી વાળા જે પ્રકારે હાલ વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે, શું છે સમગ્ર મામલો? પાંડેસરામાં આવેલી મેરી માતા સ્કૂલમાં એક બાળકીના એડમિશનનો જે જન્મનો દાખલો હિન્દીમાં હતો તેને બદલે અંગ્રેજીમાં માંગવામાં આવતા સામે આવી છે। અત્યારે અહીંયા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। વિરોધ જે કરી રહ્યા છે, મામલો શું છે, આખરે શા માટે વિરોધ છે? एक उत्तर प्रदेश का लड़का था, वो आया यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। उसका जो जन्म दाखला था, ये भाई साहब हैं, इनका जो जन्म दाखला था वो हिंदी में है। तो ये फादर या प्रिंसिपल यहाँ के बोलते हैं कि हम हिंदी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इसको इंग्लिश में चेंज करवा के लाओ। जब बाहर प्रधानमंत्री साहब बाहर जाके हिंदी में बोल रहे हैं, यहाँ पे MBBS हिंदी में हो रहा है, प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं, तो भाई हिंदी में ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? ચોક્કસ આજે બાળકીનું આ આખી સમસ્યા ઉભી થઈ છે, એના પિતા આપણી સાથે છે। क्या आपके साथ क्या बात हुई? सर मेरे साथ ये हुआ, मैं ऑफिस में एडमिशन लेने के लिए जब आया, मैम से बात हुआ तो मैडम ने बर्थ सर्टिफिकेट पहले देखा, बोला आपका बच्चा एज के हिसाब से एलिजिबल है। फिर मैंने बोला ठीक है, तो आप फॉर्म दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि फॉर्म आपको नहीं दिया जाएगा। मैं बोला मैडम क्यों नहीं दिया जाएगा? तो मैडम ने ऐसा बोला कि सर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हिंदी में है, आप इसको चेंज करा के लाओ। तो मैंने बोला मैडम अभी इम्पॉसिबल है, 2-3 दिन का टाइम बचा है। तो बोला नहीं, अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप चेंज करा के लाओ। तो मैं बोला मैडम अभी इम्पॉसिबल है, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम 1400 किलोमीटर दूर से आए हैं, चेंज कराने के लिए मुझे 10 से 15 दिन का टाइम चाहिए। तो मैडम ने बोला कि हाँ 110 बच्चे चेंज करा के लाए हैं 24 घंटे के अंदर, आप लोग क्यों नहीं चेंज करा सकते? मैं बोला मैं एलिजिबल हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे फैमिली से इतना कोई बिलोंग नहीं करता और हम कस्बे के लोग हैं। वहाँ जाना, अधिकारी कर्मचारी से बात करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर मैं इतना बात करके फिर मैं चला गया। मुझे लगा यहाँ का कोई रूल होगा। मैं गया DO ऑफिस में एक पहचान वाले के साथ, वहाँ ऐसे बरवली मतलब बातचीत में, भाई वहाँ का रूल क्या है, क्या है कायदा, यहाँ मुझे कुछ पता है नहीं। तो वहाँ बात किया, उन्होंने बोला बेटा ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप जाओ वहाँ बात करो, 10-15 दिन का टाइम दे दो, उनका कुछ रूल होगा और हिंदी में तो उन्हें लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो मना नहीं कर सकते वो। तो मैं यहाँ आया तो फिर मैडम से मैंने बात किया, तो मैडम ने बोला कि अब मैंने आपको जो बोलना था मैंने बोल दिया। तो बाजू में कोई केतन सर ऐसा कुछ नाम था, वो सर थे। मैं बोला सर मैं DO ऑफिस जाके आया, ऐसी बात हुई। तो उन्होंने बोला आप मुझे मत बताओ, मैं भी DO ऑफिस आता जाता हूँ, मुझे भी वहाँ का कानून पता है। तो मैं बोला मैं किससे बात करूँ? तो बोले आप मैडम से बात करो। मैडम से बात करो, मैडम बोला आप मुझसे मत बात करो, आप चले जाओ फादर के पास। फादर के पास मैं अंदर गया तो फादर को सारी समस्या बताया। तो उन्होंने बोला देखो आप चेंज करा के लाओ, 2 दिन का टाइम है, तभी आपका एडमिशन होगा। तो मैंने बोला सर देखिए आपकी बात बराबर है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी बात का सम्मान करता हूँ। अभी फादर से हमारी जो बात हुई मीडिया की, वो बोल रहे हैं कि एडमिशन दे दी। सर अभी एडमिशन का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, एडमिशन बात की बात आई। हमारे जैसे लोगों को, कितने लोगों को इन लोगों ने परेशान किया होगा। अभी बात आई कि आपके स्कूल में हिंदी मतलब 0 है, आपके यहाँ जो भी बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो हिंदी का मतलब 0 पढ़ रहा है। अगर उच्च स्तरीय पे हमारे प्रधानमंत्री साहब या हमारे नरेंद्र मोदी साहब उच्च स्तर UN में जाके अगर हिंदी में कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, तो वो लोग इंग्लिश में हैं, वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि क्या बात हो रही है। इसलिए इनको सम्मान करना चाहिए। सूरत जैसे शहर में, इंदौर जैसे स्टेडियम में 7 दिन तक ये सभा चली, क्या इन लोगों को ज्ञान नहीं था? क्या ये लोग उस सभा में शामिल नहीं थे? इसका मतलब था इन लोगों ने। अब क्या जाएंगे ये लोग, एडमिशन देंगे तो आप लेंगे? सर हम इस तरीके से एडमिशन नहीं लेंगे जिस तरीके से ये लोग चाह रहे हैं। ये लोग भीड़ भगदड़ को देख के अपना माइंड कंसल्टेंट करके लोगों को भगाना चाह रहे हैं। हमको लिखित प्रमाण पत्र हिंदी में टाइप चाहिए, हिंदी में लिखत टाइप चाहिए और नोटरी के साथ कि हम आपको एडमिशन देंगे। फॉर्म एक्सेप्टेबल का कोई मैटर ही नहीं रहा। कल हम फॉर्म एक्सेप्ट कर लीजिए, ये लोग फॉर्म एक्सेप्ट कर, कल जाके हमारे बच्चे को इन्होंने मना कर दिया तो आपका बच्चा का दिमाग माइंड सेटअप नहीं है, आपके बच्चे का दिमाग ये है वो है, कुछ भी एक्सक्यूज कर सकते हैं। अगर आज इन्होंने एक छोटी सी बात जो आपको भी पढ़ने में समझ आ रही है, उसके लिए ये लोग मना कर रहे हैं, कल इनके माइंड में कुछ भी थॉट आ सकता है। इसके लिए मुझे लिख के चाहिए और नोटरी में टाई अप चाहिए, साइन सिक्का के साथ। हमारे बच्चे के साथ कुछ होता है तो ये जवाबदारी स्कूल की होगी, तब जाके हम यहाँ एडमिशन लेंगे, अन्यथा हम एडमिशन नहीं लेंगे। આ સમગ્ર મામલે અત્યારે ABVP દ્વારા જે દેખાવો થઈ રહ્યા છે, આ મામલો તમારી પાસે કઈ રીતે આવેલો અને હવે શું ડિમાન્ડ છે? આવા 110 પેરેન્ટ્સના મામલા અમારી સુધી આવતા હતા, પણ આજે આ વાલી અમારી સાથે આવ્યા અને
આ જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે એ અન્યાય સામે લડવા માટે તૈયાર થયા ત્યારે એબીવીપીના કાર્યકર્તાઓ આજે કોન્વેન્ટ સ્કૂલની અંદર પ્રદર્શન કર્યું કે જ્યાં સુધી એમની દીકરીને નર્સરીમાં એડમિશન આ હિન્દીના જન્મપત્ર સાથે નહીં મળે ત્યાં સુધી એબીવીપી અહીંથી નહીં હટે. ચોક્કસ એબીવીપીએ તપાસ અહીંયા શરૂ કરી છે. અહીંયા પોલીસને પણ બોલાવી લેવામાં આવી હતી અને પોલીસનો બંદોબસ્ત પણ રાખવામાં આવ્યો છે. હું અત્યારે અહીંયા જે ઓફિસની અંદર પણ પોલીસની હાજરીમાં અત્યારે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. શું થઈ રહ્યું છે એ અંગે એ તપાસ અત્યારે વાત જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ કે તેઓનું શું કેવું છે શું નહીં. ફાધર અહીંયા છે, ફાધર સાથે જ વાત કરીશું. ફાધર, जो ये इश्यू है इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आपको एडमिशन देता हूँ, वो एडमिशन नहीं देता ऐसा नहीं बोला. एडमिशन का प्रोसेस अभी चालू किया. मई जून महीने में क्लास चालू है. हिंदी में बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे हिंदी का एडमिशन बर्थ सर्टिफिकेट वो चेक करना चाहिए. वो बर्थ डेट बहुत इम्पोर्टेंट है. बर्थ डेट इसलिए हाँ वो तो यानी आप ये लोग कह रहे तो आप एडमिशन दे रहे हैं यही बर्थ सर्टिफिकेट? ये पहले नहीं, हम लोग नहीं बोला एडमिशन नहीं देता ऐसा नहीं बोला है. ये लोग इधर आया इतना मुझे भी मुश्किल है. मैं नहीं बोला उसका एडमिशन नहीं देता ऐसा नहीं बोला. इधर बहुत लोग इधर आता है, बहुत बच्चे लोग इधर आता है नए वाला एडमिशन. सर, एक बात पूछनी थी, ऐसा कोई रूल्स है कि बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही चाहिए ऐसा? इंग्लिश रूल्स नहीं है, वो इंग्लिश है तो बहुत अच्छा है ऐसा. ठीक है, बहुत अच्छा, मैंडेटरी नहीं है. वो मैंडेटरी नहीं. हिंदी अच्छा है, गुजराती अच्छा है, सब लैंग्वेज अच्छा है. ओके. एबीवीपी ना કેટલા કાર્યકરો છે. ઇંગ્લિશમાં હોય તો બહુ અચ્છા હે. તો અમે જે હિન્દુસ્તાન ભારતમાં જે રહીએ છીએ તો હિન્દી ભાષાનો આ શું થાય છે? અપમાન થાય છે. આ હિન્દી ભાષા ઉપર આ એકદમ ગુનોનો હરકત કરે છે. પણ આ વાલી હવે જો એડમિશન આપે તો વાલી એડમિશન લેવા તૈયાર છે? વાલી એડમિશન લેવા તૈયાર છે અને આવા ઘણા બધા લોકો છે જેની સાથે આવું અન્યાય થયું છે. આ તો વાલી બહુ મજબૂત છે એટલે આણે એબીવીપી ને જાણ કરીને આજે એબીવીપી એના સન્માનમાં આવ્યું છે. ચોક્કસ. તો આ આખો જે ઇસ્યુ ઉભો થયો છે એમાં કંઈક ને કંઈક હવે શાળાનો જે વાત છે, શાળા તરફથી ફાધરે પણ એવું કહ્યું છે કે તેઓ આ હિન્દીનો જે દાખલો છે એના આધારે એડમિશન આપવા માટે તૈયાર છે. અલબત્ત એબીવીપીએ અહીંયા દેખાવો કર્યા પછી કંઈક ને કંઈક શાળાનું મેનેજમેન્ટ છે એનું વલણ કૂણું પડ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હું બહાર જઈને શાળા બતાવવાનો પ્રયાસ કરું છું કે આ પાંડેસરા ભેદવાડમાં આ શાળા આવેલી છે અને માતા મેરી નામની આ શાળા છે અને ખૂબ મોટી વિશાળ શાળા છે. જે ફાધર છે આ શાળાના એમણે સીધું સ્પષ્ટ કીધું કે મેન્ડેટરી એટલે કે ફરજિયાત નથી કે અંગ્રેજીમાં દાખલો હોવો જોઈએ. શાળા પોતાનો બચાવ કરી રહ્યો છે. અલબત્ત જે રીતે એબીવીપીએ આજે આક્રમક દેખાવો કર્યા એ પછી કંઈક ને કંઈક આ શાળાના જે સંચાલક છે, ફાધર છે, તે એનું વલણ થોડુંક નરમ થયું છે અને હવે એડમિશન આપવા માટે રાજી થયા છે. જો કે વાલી સાથે પણ આપણે વાત કરી, જે વિદ્યાર્થીની સોનાલી હતી એના પિતા ધર્મેન્દ્રભાઈ સાથે પણ આપણે વાત કરી. તેમણે પણ કહ્યું કે એ કાશ્મીરના રહેવાસી છે, 15 દિવસનો સમય એમણે માંગ્યો હતો, એ સમય નહીં આપ્યો એટલે આ ઇસ્યુ ઉભો થયો છે. લાગી રહ્યું છે કે હવે જો એડમિશન આપવા માટે આ સ્કૂલના સંચાલકો તૈયાર થાય તો ચોક્કસ આ મામલો અહીંયા પૂરો થાય તેવું લાગી રહ્યું છે. બિલકુલ શૈલેષ, પરંતુ જે પ્રકારે આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે, આ તો એક મામલો જે સામે આવ્યો અને આટલું મોટું ઇસ્યુ થયો ત્યારે આ સમગ્ર વિગતો બહાર આવી, પરંતુ આવા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે કે જેની સાથે આવું થયું હશે, જેને એડમિશન નથી આપવામાં આવ્યું. આપ કહી રહ્યા છો કે પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી છે, હાલ કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકે છે એવું લાગી રહ્યું છે? ચોક્કસપણે અત્યારે પણ હજી અહીંયા વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. હું ફરીથી દ્રશ્યો બતાવી કે પોલીસની જે ટીમ છે એ અહીંયા પહોંચી છે. પોલીસ માત્ર બંદોબસ્ત પૂરતી આવી છે. બીજી તરફ આ સમગ્ર મામલે હજુ સુધી કોઈ ફરિયાદ થઈ નથી. અલબત્ત જો એડમિશન આપી દેવામાં આવે તો ચોક્કસપણે મામલો થાળે પડે તેવું લાગી રહ્યું છે. પરંતુ આપે જે કહ્યું તેમ માત્ર એક જ ઘટના હોય તેવું લાગતું નથી. ભૂતકાળમાં આવી અનેક ઘટનાઓ બની હશે, પરંતુ એ મામલે હજી સુધી કોઈ હોબાળો થયો નથી કે કોઈ ફરિયાદ એબીવીપી પાસે આવી નથી. એને કારણે પણ
આ ઇસ્યુ અત્યાર સુધી બહાર આવ્યો નથી. હવે અત્યારે આ સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો છે ત્યારે હજુ પણ જે આચાર્યની ઓફિસ છે, કેબિન છે, એની અંદર આ મામલે હજુ પણ મામલો ચાલી રહ્યો છે. એબીવીપીના કાર્યકરો પણ અત્યારે અહીંયા અંદર જ છે અને સમગ્ર મામલો અત્યારે પણ હજુ એટલો જ ગરમાઈ રહ્યો છે. એક તરફ ફાધરે જે ગેરંટી આપણી સાથે વાતચીતમાં આપી હતી, બીજી તરફ હવે એબીવીપીના જે કાર્યકરો અને તમામ લોકો છે એ પણ એ જ માંગ કરી રહ્યા છે. અલબત્ત એબીવીપીના કાર્યકરોની વાત માનીએ તો એ લોકોએ આપણી સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં તેમની પાસે આવા અનેક ફરિયાદો આવી હતી, પરંતુ આ મામલે હજુ સુધી કોઈ ધમાલ કે કોઈ રજૂઆત થઈ ન હતી. હવે જ્યારે આ સમગ્ર મામલે રજૂઆત થઈ છે તો ફરી એક વખત અહીંયા ફાધરની સાથે એ વાટાઘાટો ચાલી રહી છે અને આગામી થોડાક સમયમાં આ સમગ્ર મામલે શું ઉકેલ આવે છે એ પણ સૌથી મહત્વનું અને જોવાનું રહેશે. અલબત્ત અત્યારે સમગ્ર મામલે વાલી સાથે ફાધર, એબીવીપીના કાર્યકરો સાથે ફાધર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે. જી બિલકુલ શૈલેષ, વિગતો સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો હાલ તો જે આ સમગ્ર મામલો છે જે સામે આવ્યો છે, હિન્દીમાં જન્મનો દાખલો હોવાથી ફોર્મ ન આપવામાં આવ્યું અને એબીવીપી વાળા હાલ વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે.